किसानों की समस्या को लेकर जहां बीते दिन राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा मंथन किया था, वहीं आज भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला द्वारा पठानकोट का दौरा कर केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर लिए फैसले सही बताया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा भ्रामक व गुमराहपूर्ण बयान देने के मामले पर आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानूनों में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में किसी भी तरह के बदलाव की कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 10 वर्ष तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। मोदी सरकार ने MSP को लागत मूल्य से जोड़ स्वामीनाथन रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिश को लागू किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में हुई पंजाब की वर्चुअल रैली में पूरे जोर शोर से घोषणा की थी कि MSP थी, MSP है तथा MSP ही रहेगी। किसी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और वहीं अधिक जानकारी में सांपला ने कहा कि भी ਅਸੀਂ कई हालात ने ऐसे सामने आए ने जिन्हां ਦੀਆਂ देखते हुए पर हर चीज़ केंद्र कोलों ही मंगी जाती है। इत्थे आपदा आई तो अनाज का भंडारण जिहड़ा हुण नवंबर तक कर दिता, जिहड़ा हुण नवंबर तक करता वो सूबा सरकार लवे। अज जे 1 लीटर के उत्ते 35 रुपए के लगभग टैक्स सूबा सरकार ले। और जे जिहड़े रौला पाण डे आ जिन्होंने किसानी दे हर चीज़ तुसी केंद्र कोलों ही मंग रहे हैं पर टैक्स तुसी वधा रहे हैं, तो सूबा सरकार जिहड़ी आ उहदे च अपने टैक्स क्यों नहीं घटाउंदी? अगर जे यही मार पंजाब च पई है तो हिमाचल च भी है। हिमाचल च 4 रुपए सस्ता आ, क्यों वो क्यों नहीं दे सकते? सो मेरा कहने का मतलब ये है कि रौला पाउणा सौखा है पर जिथे उन्हां दा अपना कर्तव्य आ पंजाब सूबा सरकार का रौला पाने वालों का उत्थे उन्होंने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और जोड़ा 35 रुपए की बजाय जो 25 रुपए टैक्स ले लेंगे तो किसान जी 10 रुपए जी राहत मिल सकती है, पर नीयत होनी चाहिए है। सूबा सरकार की नीयत नहीं है, इस करके अगर चाहे तो सूबा सरकार वो रेट घटा सकती मैं पहला ही दस चुका कि वो गुमराहकुन प्रदर्शन कर रहे। मेरी पहला शुरुआत ही की कि जेडे आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ तो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। किसानों को तुहाडी लुट लिया, तुहाडा फलाना कर लिया। और हकीकत जिहड़ा मैं कहना कि इन्हां एक्ट नूं तिन्नां नूं अगर पढ़ लैण तो कोई भी ऐसा किसान नहीं होएगा पढ़िया लिखिया जिहड़ा इहनूं समझ लेगा कि जिहड़ा ये कहेगा कि जिहड़ा गलत है। पर क्योंकि उन्होंने हले तक लोगों के उत्ते गुमराह को नहीं जिन्ना भी प्रचार किया हले तक मैनू 1 मिनट उन्होंने भी प्रचार हले किया गुमराह किया। और गुमराह कौन करके ही चाहे वो किसानों के वो जी कर्जे माफ़ कर देना सी, नौकरी देना सी, सारा गुमराह को नहीं सी। पर हकीकत कित्थे है? और यही जी गुनाह प्रचार जोड़े गुमराह प्रचार जोड़ा सी वो करके धरना प्रदर्शन कर रहे। हकीकत दे विच वो अपनियां गलतियां नूं अपनियां कमजोरियां नूं लुकाउण दी कोशिश कर रहे। और असीं अज तुहाडे कोल यही करन लई इत्थे बैठे हाँ कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लॉकडाउन दे विच असीं कोई होर उपर नहीं कर सकते, तुहाडी मदद इसे करके लै रहे कि लोगों तक सही जानकारी साडी पहुँचा दे। और असीं उन्हां दे गुमराहकुन जिहड़े आ प्रचार का जवाब देने लई हर जगह बैठे। सांपला जी MSP खत्म नहीं कर रही, ये BJP का बयान है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि MSP मुकाम पर आई हुई है भाजपा। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा तुहानूं, मक्की फसल किसान उगांदा है 1850 रुपये जोड़ा है वह MSP प्राइस है जी खरीद करते हैं। बाजार के ओपन मार्केट वही मक्की 600 तो 1200 रुपया बेकरी हैगी है। किसानों को पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। जे तुसी MSP खत्म नहीं कर रहे तो इस ऑर्डीनेंस के मुताबिक कणक और झोने का भी फिर आने वाले टाइम के सरकार वही हल कर देगी जो मक्की का हो रहा बाजार में। जवाब देना ऐसा कली मक्की नहीं, बहुत सारिया फसलें ऐसिया जिहड़ियां पिछले काफ़ी लंबे समय तो ही असीं अध्ययन करते आए हैं कि सरकार MSP मैं पहले जो शुरू की थी तुसीं शायद नहीं सुनिया कि सरकार जो MSP तय कर दिंदी है पर जो मंडी च जाती फसल उस वेले जो किसान जोड़ा मुल नहीं दिता मिलता। और ये इस साल का नहीं, ये पिछले 15-20 सालों का इतिहास है। जो कांग्रेस की सरकार सी उदों भी या पुराना भी सरकार सी कि जिहड़ी कणक झोना की सीधी खरीद कर लेंदी सरकार। उस तो इलावा जिहदे भी MSP तय करती है
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਮੰਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਝੋਨਾ ਵੀ 800 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰੋਲ ਦੋਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ MSP ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1800 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭਾਅ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2000-1900 ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚੇਗਾ। MSP ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। 14 ਫਸਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 600 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1850 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚ ਲੂਗਾ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਰੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਤੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਆੜਤੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 3% ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੰਪਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 20 ਲੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ, 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਧੀ 2000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 10 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ 40% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।